میں بھرے پرے گھر میں پیدا ہوئی، آخر کو تنہا رہ گئی۔ یہ تنہائی میرے مقدر میں نہیں تھی، لیکن یہ میری بدنصیبی ضرور بنی، کیونکہ میں نے عقل سے کام نہیں لیا اور بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکال لیا۔ 4 بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ یہ میرا نصیب کہ وہ خوبصورت اور گوری چٹی تھیں اور میں ذرا سانولی تھی۔ وہ مجھے ہر بات پر کہتی، تو بڑی بدصورت ہے، کالی کلوٹی، تو ہماری بہن نہیں لگتی۔ اسی طرح بھائی بھی مجھ کو میری رنگت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے۔ تب مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ جب ذرا شعور آیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ غصے کی تیز تھی، بات بات پر بہن بھائیوں سے جھگڑ پڑتی تھی۔ میرا مزاج ان سے مختلف تھا، اسی لیے وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے، ہنستے کھیلتے اور مجھے الگ کر دیتے تھے، اور میں سمجھتی کہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی شکایت کرتی، امی انہیں ڈانٹتی اور میری طرفداری کرتی۔ میں خوش ہو جاتی، لیکن ابا ایسا نہ کرتے تھے۔ وہ مجھے ڈپٹ دیتے، کہتے کہ تم چغل خور ہو اور بہنوں سے حسد کرتی ہو۔ تب مجھ کو ابا کی بات کھل جاتی اور میں ماں سے کہتی کہ مجھے تو لگتا ہے یہ میرے سوتیلے باپ ہیں، یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے اور سب میرے بہن بھائیوں سے وہ پیار کرتے ہیں۔ امی سمجھاتی کہ وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں، تم غلط سوچتی ہو، بس تم غصہ مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے۔ مجھ کو ماں کی یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئی، وہ مجھے ایسا کیوں کہتی ہیں، حالانکہ میں تو حق پر ہوتی ہوں۔ یہ سب میرے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور غلط بھی مجھے کو ثابت کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں 13 سال کی ہو گئی، مگر میں نے غصہ کرنا نہ چھوڑا، بلکہ بہنوں کی جھوٹی شکایتیں امی ابا سے کر کے ان کو ڈانٹ پڑوانے کا میرا مشغلہ جاری رہا۔ ایک روز بڑی بہن نے کسی بات پر مجھ کو تھپڑ مارا تو میں نے اس سے انوکھا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ان دنوں میں 7ویں میں تھی۔ اسکول جا کر اپنی سہیلی کے ساتھ ایک جھوٹا محبت نامہ لکھوایا، تحریر کے نیچے اپنے ہمسایہ لڑکے کا نام لکھوا دیا، گویا محبت نامہ اس لڑکے نے میری بڑی بہن کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو میں نے عین اس وقت گیٹ کے پاس پھینک دیا جب ابا کی موٹر بائیک کی گلی میں آواز سنی۔ خط پھینک کر میں کچن میں آ کر برتن دھونے لگی، کیونکہ برتن دھونے کی آج میری باری تھی۔ بڑی بہنیں کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرا اور امی کا ایک ہی کمرہ تھا، کیونکہ بہنوں سے نہیں بنتی تھی، وہ زیادہ تر مجھ کو اپنے کمرے سے دور رکھتی تھیں۔ گیٹ کھولنے بھائی گیا، جو سیڑھی کے پاس والے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ یہ کمرہ عموماً بیٹھک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ جلدی سے واپس آ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اس لفافے پر نہ گئی جو گیٹ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ابا جب اپنی موٹر بائیک اندر لا رہے تھے، انہوں نے لفافہ دیکھا اور اٹھا لیا۔ یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی قادر نامی لڑکے کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ قادر نامی لڑکا ہمارے سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ والد صاحب نے خط پڑھا تو پریشان ہو گئے، لیکن فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ میری بڑی بہن سائمہ نہایت شریف اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ تاہم جوان بیٹیوں کے والدین کو ایسے معاملات سے تشویش تو ہوتی ہی ہے۔ شام کو والد نے امی کو خط دیا کہ سائمہ سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے۔ امی نے خط پڑھا اور سائمہ کو بھی پڑھوایا۔ وہ رونے لگی، بولی کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، مجھ کو ابا سے پٹوانے کے لیے۔ تبھی امی کو شک ہوا اور اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو یہ حرکت نہیں کی، کیونکہ قادر تو آج کل یہاں ہے ہی نہیں۔ کل میں ان کے گھر اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گئی تھی، وہ کچھ دنوں سے بیمار تھیں، تو اس نے بتایا کہ قادر اپنی بڑی بہن کے گھر سرگودا گیا ہوا ہے، اس کی بڑی بہن وہاں بیائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے، کیونکہ تمہاری بہن بھی ایسی نہیں ہے۔ وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے۔ اس پر میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ والدہ کے یقین دلانے پر ابا نے میری بڑی بہن پر غصہ نہیں کیا، بلکہ امی سے کہا کہ دھیان رکھا کرو، شاید کسی بدخواہ نے ہم کو بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے، اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا۔ میرے دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور نہ سائمہ کو مار پڑی۔ کچھ دن اپنے غصے کو دبائے رہی، پھر ایک روز باجی سائمہ سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ کو تھپڑ رسید کر دیا اور امی سے بھی شکایت کی۔ دوسری بہنوں نے بھی باجی ہی کی تائید کی کہ پہلے بدتمیزی صفورہ نے کی تھی۔ امی نے مجھ کو برا بھلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی ہے، اتنا سمجھاتی ہوں سمجھتی نہیں، الٹا اور بگڑتی جا رہی ہے، ہر وقت فساد برپا رکھتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی،
वो भी बहनों की तरफदार हो गई तो मेरे दिल में हसद भर गया। सोचा इस बार साइमा को ना पिटवाया तो मेरा नाम भी सफूरा नहीं। बदकिस्मती से दूसरी बार जब मैं खत गेट के पास फेंक रही थी, मेरा भाई ऊपर छत से देख रहा था। उसने मुझे लिफाफा गेट के पास फेंकते और वापस सहन में पलटते देख लिया। वो इसी वक्त नीचे उतरा और लिफाफा उठा लिया। लिफाफा इसने अब्बा को देकर कहा कि ये सफूरा की कारस्तानी है। मैं छत से सहन में झांक रहा था तो मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। वालिद साहब की आंखों में खून उतर आया। अंदर आकर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि तू कैसी हमारी बेटी है जो अपनी ही बहनों की इज्जत की दुश्मन बनी हुई है। वालदा ने भी मुझे खूब लान तान की और कहा कि बस आज से तू हमारी बेटी नहीं है, समझ ले कि हमने तुझे कूड़े के ढेर से उठाया था। ऐसा उन्होंने गुस्से में कहा, मगर मुझको अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि रात भर रोती रही। फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ। तहिया कर लिया कि इन सब को ना रुलाया तो मैं कूड़े के ढेर की ही सही। बस सुबह जूं ही भाई कॉलेज और वालिद अपनी ड्यूटी पर गए, मैं भी चुपके से गेट खोलकर घर से निकल गई। बगैर सोचे समझे सड़क पर चलती जाती थी। न मंजिल का पता था और ना ये मालूम कि जाना कहाँ है। सोचा दाता दरबार जाकर बैठ जाऊंगी और मज़ार पर बैठी रहूंगी। कोई तो अच्छी औरत आएगी और मेरा दुख सुनकर पनाह दे देगी। लेकिन दाता दरबार का रास्ता भी मालूम ना था। चलते चलते थक गई और दोपहर हो गई तो प्यास ने बहुत सताया। एक दरख्त तले ठहर कर इधर उधर देख रही थी कि सामने एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से एक अधेड़ उम्र औरत उतरी। उसने कहा कि किसे देख रही हो, कहाँ जाना है, क्या पता भूल गई हो। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई थीं और सूजी हुई थीं। वो समझ गई कि मामला कुछ और है। नरमी से बोली, बताओ कहाँ जाना है, मैं तुमको पहुँचा देती हूँ। तब मैंने उसको बताया कि मुझे दरबार जाना है। किस लिए, तुम अकेली दाता दरबार जा रही हो? अब मुझसे झूठ ना बोला गया। बता दिया। मैंने कहा कि अम्मी अब्बू ने मारा है, बहनों ने भी बेइज्जती की है। मैं वालदैन की सगी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे शायद कहीं से उठाया होगा, तभी मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। बेटी बेहतर है कि तुम घर चली जाओ। मुझे घर का पता बताओ, मैं गाड़ी में छोड़ आती हूँ। तुमको नहीं पता, ज़माना बहुत ख़राब है। शायद इसने मुझे फिसलाने के लिए कहा था। मैंने उसकी हमदर्दी को सच जाना। जवाब दिया, अपने घर तो अब मैं मर कर भी नहीं जाऊंगी, वरना वो लोग एक दिन मुझे मार डालेंगे। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, इसीलिए दाता दरबार जा रही हूँ। शायद वहाँ कोई हमदर्द औरत मुझे पनाह दे दे। तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दाता दरबार जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि उसकी गाड़ी से एक नौजवान लड़का उतर कर आया। उसने पूछा, अम्मा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और किससे बातें कर रही हो? वो बोली, बेटा सामने मेडिकल स्टोर नज़र आया तो मैंने सोचा कि अपनी दवा ले लूँ। ये लड़की दरख्त के नीचे खड़ी नज़र आई। मुझे लगा रास्ता भूल गई है तो बात कर ली। ये मुसीबत ज़दा है, उसको घर ले चलते हैं, वरना जाने किसके हाथ चढ़ जाए। इस नौजवान की तरफ मैंने नज़र भर कर देखा। वो खूबसूरत और स्याह चमकती आंखों वाला पुरकशिश नौजवान था, जैसे किसी 13 वर्ष की लड़की के ख्वाबों का शहजादा हो सकता है। बस मैं इस औरत की बातों में आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई और वो मुझे एक दूर अफ्तादा जगह छोटे से बंगले में ले आई, जो बड़े तरीके और करीने से आरस्ता था। मुझे लगा ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। औरत ने चंद दिन बहुत शफकत भरा सलूक भी की रखा और अच्छा खाने पीने को देती रही। एक दिन बोली, बेटी अगर तुम घर वापस जाना नहीं चाहती हो तो मेरे बेटे से शादी करके मेरी बहू बन जाओ। इस तरह सारी उम्र हमारे पास आराम से रह सकोगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं भी तो यही चाह रही थी। समझ रही थी कि यहाँ आकर जो सुकून मिला है, मैं तो गोया जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ गई हूँ। अब न यहाँ नफरत होगी और ना ही कोई मेरी बेइज्जती करने वाला होगा। एक रोज़ इस औरत ने मुझे कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह मेरे घर से नहीं, हमारे एक अजीज़ के घर से होगा। वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार आएंगे। उसने मुझे गुलाबी रंग का काम वाला जोड़ा भी दिया और मैं तैयार होकर उनके साथ चली गई। एक बंगले में वो मुझे छोड़कर चले गए। कहा कि हम निकाह के लिए गवाह और मौलवी साहब को लाते हैं। वहाँ जब औरत ने मुझे कमरे में बिस्तर पर बिठाया तो दुल्हनों की तरह मेरा घूंघट बनाया और खुद थोड़ी देर मेरे पास बैठ गई। इस वक्त रात के 8 बजे होंगे। घंटा भर वो बैठी रही। उसके बाद बोली कि तुमको भूख लगी होगी, थोड़ा सा कुछ खा लो। वो लोग आ जाएंगे तो फिर खाने का मौका ना मिलेगा। वो कुछ खाने पीने का सामान ले आई। मैंने थोड़ा सा खाया
और उसने भी मेरे साथ खाया। उसके बाद वो दरवाज़ा भीड़ कर चली गई। हिदायत की कि घूंघट कर लो, निकाह के लिए कुछ मर्द अंदर आने वाले हैं। मैं घूंघट करके बैठी थी। कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाले ने कहा, बाहर मर्दों में निकाह हो गया है, अब तुमसे दस्तखत लेने रह गए हैं। ये कहकर उसने कागज़ पर दस्तखत लिए और रोशन बल्ब गुल कर दिया। नीले रंग का बल्ब जला दिया जिसकी रोशनी हल्की सी थी, और फिर मेरा घूंघट उठाया। उसे देखकर मेरे अरमानों पर औस पड़ गई। ये वो तो नहीं था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो कहने लगा कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन दूसरा बेटा हूँ, उनसे अलहदा रहता हूँ। तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा, अब चुप रहो, बाहर ताला लगा है और चौकीदार भी मौजूद है, तुम बाहर नहीं जा सकती। वो एक अधेड़ उम्र का भद्दा और मोटा आदमी था। उसकी सूरत भी अच्छी ना थी। मेरा जी बैठ गया। तो क्या अम्मा ने मुझसे धोखा किया है? क्या उसने राशिद का कहकर दूसरे आदमी से मेरा निकाह कराया है? एक मासूम सी बेसहारा बच्ची के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। लेकिन फिर सोचा कि शायद यही मेरे मुकद्दर में था जो मुझे मिल गया है। अगर यहाँ से निकली तो फिर कहाँ जाऊँगी? चलो एक घर तो मिला, अब माँ बाप के पास कैसे जाऊँगी? उनकी तो जो बदनामी होना थी हो चुकी। शादी के हफ्ते बाद इस शख्स ने अपना नाम इदरीस बताया था। कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वाले लेने आ रहे हैं। घर वाले? मैं समझी नहीं। मेरे जहन में आया कि मेरे अम्मी और अब्बा को पता चल गया है कि कहाँ हूँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। इदरीस ने कहा, जो तुम्हारे साथ मेरा निकाह कराने आए थे वो माँ और बेटा तुमको लेने आ रहे हैं। हैरत से उसको देखने लगी। तब उसको मेरी कमसिनी पर तरस आ गया। कहने लगा, ऐ नादान लड़की, शायद तुमको कुछ नहीं मालूम, ये लोग तुमको मेरे पास एक हफ्ते के लिए छोड़ कर गए थे। दरअसल उन्होंने मुझसे काफ़ी रकम तय करके तुमसे ये धोखा किया है। ये ठीक लोग नहीं हैं। तुम जाने कैसे इनके हत्थे चढ़ गई हो। मैंने रो कर उसको बता दिया कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती। गुस्से में घर से निकली और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर मुझसे धोखा किया है। अब मैं इन बुरे लोगों के पास जाना नहीं चाहती। वो बोला, मगर मैं तो तुमको नहीं रख सकता। मैं बाल बच्चेदार और इज्जतदार आदमी हूँ। अगर उनके खिलाफ तुम्हारा साथ दिया तो ये लोग मुझे बदनाम करके मेरी इज्जत खाक में मिला देंगे। मैं मजबूर हूँ, अब तुमको उनके साथ जाना ही होगा। अपने नसीब का किया भुगतो और अपनी असल माँ की तलाश करो। तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। मैं तो गैर हूँ, मैंने तुम्हारा साथ दिया तो खुद फंस जाऊँगा। इस शख्स की बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। गुस्से का मामला और था, लेकिन मैं तो एक शरीफ घराने से थी। इस बदनुमा आदमी को भी शौहर मानकर कबूल कर लिया। सोचा, अगर इसने इज्जत से रखा तो इसी को देवता जानकर पूजा कर लूँगी और इज्जत से ज़िंदगी गुजार दूँगी। मगर जब उसने ये बातें कहीं तो मुझको सदमे से चक्कर सा आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो इसी औरत के घर पर थी जिसको माँ जानकर पनाह ली थी, और वहाँ उसका बदकुमाश लड़का अरशद भी मौजूद था। मैं रोने लगी। उसने मुझे प्यार से समझाया, मगर मैंने इस रविश को मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझको धमकाना शुरू कर दिया कि अब तुम हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जैसी को तो तुम्हारे हकीकी माँ बाप भी अब कबूल ना करेंगे। मैं नादान ज़रूर थी, लेकिन समझ गई कि ये लोग अब मुझे लूट का माल समझकर रोज़ाना चंद रुपयों के अवज़ मेरा बुरा हाल कर देंगे। दिल में ठान लिया कि इनसे नहीं बिगाड़नी, लेकिन मौका का इंतज़ार करना है ताकि इस जहन्नुम से निकल सकूं। एक बार माँ बाप के पास पहुंच जाऊं, फिर चाहे अब्बा गोली भी मार दें तो मुझे मंजूर होगा। 2 रोज़ बाद उन्होंने फिर मुझे इसी तरह तैयार किया और एक शख्स के पास छोड़ कर आ गए। जब इसने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस औरत की बेटी हो, क्योंकि तुम तो काफ़ी छोटी और मासूम हो, क्या इन लोगों को तुम पर तरस नहीं आता? मैंने कहा, जब मैं रोती हूँ ये हंसते हैं, और जब मैं उनसे मिन्नत करती हूँ कि मुझको मेरे वालिदैन के पास पहुँचा दो तो वो धमकाते हैं। उसने कहा, अच्छा तो फिर तुम मुझे सच सच सारी कहानी बता दो, मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास ले जाऊँगा। मैंने उसको सच सच सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेरा दिल तो शीशे की तरह साफ था। उसने कहा कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, असर व रसूख है, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम चाहती हो वालिदैन के पास जाना तो मैं उनको इत्ला करता हूँ। इसने मुझसे पता लिया और मेरे वालिदैन के पास गया। उनको हर बात बताकर कहा कि तुम्हारी लड़की अब मेरे पास है और वो इस तरह ऐसे हालात का शिकार होती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम लोग बेटी की ज़िंदगी को मज़ीद तबाह होने से बचा सकते हो। अगर तुमको इसे रखना कबूल नहीं
تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے۔ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، تب وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں جہنم گھل جاتا ہے۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے۔ اس آدمی نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، کیونکہ اس کو دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا۔ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، مگر شادی اس کی مرضی سے ہی ہوگی۔ بہرحال والد اس کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مار ہی دیں گے، مگر انہوں نے نہیں مارا، البتہ دیر تک روتے رہے۔ امی بھی روتی رہیں، کہتی تھیں اے نادان، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی سہیلی رشتہ دار کے گھر ہی چلی جاتی۔ ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہم کو بھی برباد کر دیا۔ امی نے مجھے بدر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تم سے شادی کے خواہش مند ہے۔ اس کی عمر 40 برس ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہو تو بتاؤ، ورنہ ہم انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو گھر والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں گھر میں سے کچھ لوگ میرا جینا اجیرن کر دیں یا سختی کریں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ اس شخص میں رحمدلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتے کے قابل بھی سمجھا، جبکہ میں اب تو خود کو کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ مجھے بدر صاحب سے رشتہ قبول ہے۔ اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بدر صاحب سے کر دی اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی۔ مجھے امید تھی کہ اس گھر رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے۔ اپنے شوہر کا سچا پیار تو ملے گا، میری برسوں سے پیار کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا۔ خدا کا شکر کہ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ بدر صاحب بے شک مجھ سے عمر میں بڑے تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور عزت بھی دی۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، مگر کوئی بیٹا نہ تھا۔ انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی کہ ان کے والدین کی یہی آرزو تھی، لہٰذا یہی شرط رکھی کہ ان کے والدین کو میرے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحفظ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بر آئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے۔ وہ عزت اور تکریم مل گئی جو ان کے خاندان میں بیٹوں کی ماں کو ملتی تھی۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے۔ بدر صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔